So welcome to all of you on our YouTube channel. Today we are going to discuss about the theory part angle bisector theorem. Angle bisector theorem mostly considered as a application of basic proportionality theorem. First of all, we are going to read out the statement of that theory part. The angle bisector of an angle of triangle divide opposite side, divide its opposite side to that angle in the proportion of those two sides containing the angle. म्हणजे त्रिकोणातील एका कोनाचा कोन दुभाजक त्या कोनासमोरील बाजूला त्रिकोणाच्या उर्वरित दोन बाजूंच्या प्रमाणात विभागतो असं हे थेरी पार्ट आहे. आपण आता याच्यातून दिलेलं काय त्यावर आधारित आपण आता आकृती काढूया. So whatever given to us, a triangle and its one angle's bisector is given. First of all, we are going to draw the diagram. This triangle, its name NTS. NTS is a triangle. We are going to consider its angle T and S. So given part triangle NTS be any triangle. हा कुठला तरी एक ट्रायंगल आहे. Now NP be the angle bisector which intersect side TS at point M. So ray NP is angle bisector of angle T and S. That is, what a bisector means, this part and this part is congruent. That is, angle T and M congruent to angle M and S. So we have to number it first. आपण एक नंबर देऊन टाकूया. तदनंतर the bisector NP intersect TS at point M. Bisector NP intersect side TS at point M. Now what are the to prove part? Opposite side that angle into the proportion of other two sides containing the angle. म्हणजे हा अँगल बायसेक्टर या विरुद्ध बाजूला ज्या दोन तुकड्यांमध्ये डिवाइड करतोय त्यांचं गुणोत्तर हे उर्वरित दोन बाजूंच्या गुणोत्तरा इतके असते. मीन्स टू प्रूव्ह. NT upon NS, NT upon or TN upon NS
Tn upon Ns is equals to Tm upon Ms. This we want. या दोन बाजूंचं गुणोत्तर हे या गुणोत्तराच्या बरोबर असतं. ठीक आहे. तर मग आता दिलेल्या गोष्टी ज्यावेळेस अपूर्ण वाटतात त्यावेळेस आपण कन्स्ट्रक्शन कडे वळतो. कन्स्ट्रक्शन from vertex S draw line L such that NM parallel to line L, or line L is parallel to. Here we are going to draw here a line L which is parallel to this. Does it parallel? Try to be construct properly. इथून मी पॅरलल काढले. This is the line L which is parallel to this NM. ये दोनों parallel काढले. Also extend TN such that it intersect line L. आता ही जी काही आहे ती लाईन मी एक्सटेंड करतोय आणि ती लाईन एक्सटेंड कुठपर्यंत करायची आहे तर ती या ठिकाणी छेदली पाहिजे लाईन L ला आणि त्याला मी जी नाव देतोय जी. intersect line L at point due to that what's happened. हे जे आपण कन्स्ट्रक्शन केलं ही पॅरलल लाईन काढली हिला एक्सटेंड केली ही इथं जोडली गेली त्याच्यामुळे काय मिळालं तर त्याच्यामुळे मला NSG हा एक त्रिकोण मिळाला. due to that triangle NSG formed. आता आपण आपल्या प्रूफला सुरुवात करूया. बीपीटी वापरता येईल एवढा कार्यक्रम आपला झालेला आहे म्हणजे आपल्याला बीपीटी सहज वापरता येईल इथपर्यंत आपण येऊन थांबलोय. आपल्याला एक त्रिकोण मिळाला आहे. एका त्रिकोणामध्ये आपल्याला एकदम व्यवस्थितपणे प्रूफ मांडता येऊन जाईल. प्रूफ आपण मांडूया. आपण आता या आकृतीमध्ये ज्या गोष्टी आपल्याला कन्सिडर करायच्या आहेत त्या घेऊया. हियर NN is parallel to GS because line L प्रूफ मध्ये segment NM parallel to segment GS. Am I right? NM parallel to line L. line L ला पॅरलल आहे आणि G आणि S याच्या लाईन वरचे पॉइंट्स आहेत त्याच्यामुळे NM parallel to GS. Okay. If I am going to consider NS as a transversal, NS be their transversal. NS जर transversal असेल तर what about this angle? This M and S, this angle
and NSG. This angle. This is I am going to note it by the yellow color chalk. पिवळ्या रंगाच्या चॉकने तुम्ही अँगल दाखवला आता NSG. हे कोणते दोन प्रकारचे अँगल कोणता अँगल होतील हे तर अँगल whatever NS and angle NSG are alternate angles. The pair of alternate angle. alternate angle आणि लाइन पैरेलल आहे ते नवीला पाहिलं होतं आपण. if two lines are parallel then the pair of alternate angles made by transversal are also congruent. आणि म्हणून that is angle N and S is congruent to angle NSG. This is second. आपल्याला पहिलं गिवन मध्ये मिळालं होतं हे बघा TNM is congruent to MNS. आता MNS हा NSG ला congruent झाला. हा याला congruent होता, हा याला congruent झाला. ठीक आहे. आता पाहूया पुढचं. What are the next possibility? Again we are going to consider the same parallel lines and the distinct transversal. Parallel line त्याच आहेत, फक्त त्यांची ट्रान्सव्हर्सल जी आहे ती चेंज करूयात आणि त्यानंतर मग आपल्याला काय मिळतंय ते आपण पाहूया. ठीक आहे. We are considering same parallel line NM and GS. Similarly, what about segment NM parallel to segment GS? A parallel. Now considering TG as a segment TG is transversal. आता बघा ही TG ट्रान्सव्हर्सल आहे, ही आणि ही पॅरलल आणि ही ट्रान्सव्हर्सल आहे. So what about this? I am going to mention it by the chalk, green chalk. Green करून येतो दाखवण्याचा प्रयत्न करू नये. What about these two angles? That is angle T and P, T and M, angle T and M, and an angle NGS. NGS. What about these two angles? These two angles are the corresponding angles. That is pair of corresponding. Therefore, by the converse of corresponding angle theorem, therefore by theory of corresponding angle, इथं अल्टरनेट थेरमच्या थेरीवरनं, अल्टरनेट अँगलच्या थेरीवरनं, इथं करस्पॉन्डिंग अँगलच्या थेरीवरनं जर लाइन पॅरलल असतील तर त्यांनी तयार केले करस्पॉन्डिंग अँगल्स कसे असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. सो अँगल T and M is congruent to angle NGS. So बघा मग आता आपल्याला तीन इक्वॅलिटी मिळाल्या, तीन अँगल मिळाले T and M. सो माप जर मी x डिग्री मानलं
तर MLH चं माप पण किती होईल x डिग्री. MLH चं माप जर x डिग्री असेल तर NHG चं माप किती होईल x डिग्री. TNM चं माप जर मी x डिग्री मानून घेतलं तर NGS चं माप काय झालं x डिग्री. म्हणजे याचं जर x डिग्री असेल तर याचं पण x डिग्री, याचं x डिग्री म्हणून याचं x डिग्री आणि याचं x डिग्री म्हणून याचं x डिग्री. and therefore these two angles are congruent. बघा पहिला दुसऱ्याला एकरूप, दुसरा तिसऱ्याला एकरूप, पहिला हा चौथ्याला एकरूप आणि म्हणून चौथा आणि तिसरा एकरूप आणि म्हणून हे दोन अँगल काय झाले congruent झाले. therefore by using 1 2 and 3 या तिघांचं कॉम्बिनेशन जर केलं आपण तर आपल्याला काय मिळेल अँगल बरोबर NSG congruent to angle NGTS. हा त्याचा सार झाला. या एवढ्या कीर्तनाचा सार हा आला. NSG is congruent to NGS. ठीक आहे. मग हे दोन अँगल कुठल्या ट्रायंगलचे राहतात since these are the angles of this triangle which are base angle of triangle NSG. NSG या त्रिकोणाचे ते काय झाले बेस अँगल झाले. आणि ज्या त्रिकोणाचे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात त्याला आयसोसेलियस ट्रायंगल असं म्हटलं जातं. आयसोस्केल ट्रायंगल समद्विभुज त्रिकोण. आपण समद्विभुज त्रिकोणाचा प्रमेय पाहिलाय की समद्विभुज त्रिकोणाच्या पायालगतचे दोन कोण काय असतात कॉन्ग्रुएंट असतात. This implies that triangle NSG is isosceles triangle. आयसोसिलियस म्हणजे काय समद्विभुज ज्याच्या दोन बाजू समान आहेत. मग ते दोन बाजू समान कुठल्या असतील तर एकरूप कोणासमोरील बाजू या एकरूप असतात. मीन्स NG साइड NG is congruent to side NS. therefore side NG is equals to side NS. This is the fourth. हे आपण चौथा बघा. ठीक आहे. आता इथपर्यंत आपण आलो. आपण MG is congruent to NS दाखवली. इथं आपण थांबूया. आता मोठा त्रिकोण कन्सिडर करूया. मोठा त्रिकोण जो दिसतोय पहा जरा व्यवस्थित बघा त्या त्रिकोणाकडे. TGS. This is the largest triangle. Okay. Consider now consider triangle TGS. कसा त्रिकोण आहे त्याला जर फिरवून पाहिला तर TGS हा त्रिकोण आहे. TGS या त्रिकोणामध्ये NM parallel to GS. NM parallel to GS म्हणजे या दोन बाजूंना छेदणारी ही जी काही रेषा आहे ती तिसऱ्या बाजूला काय पॅरलल आहे. and NM intersect NM intersect side TG at N and side TS at point M. म्हणजे दिलेल्या त्रिकोणामध्ये एक रेषा अशी आहे की ती त्रिकोणाच्या एका बाजूला पॅरलल आहे आणि उर्वरित दोन बाजूंना काय करते ती दोन भिन्न बिंदू छेदते
तर प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार therefore by theorem of BPT बीपीटीच्या थेरमनुसार काय मिळेल मग आपल्याला, तर Tn upon Ng, that is Tn upon Ng equals to Tm upon Ms. Tm upon Ms. So this is fifth. पाचवा. आता आपल्याला Ng ची किंमत काय मिळाली आहे, Ng is equals to Ns. Use that 4. Use equation 4 in 5. 5 मध्ये वापरूया. Tn upon, instead of Ng we are going to utilize Ns. This Tn upon Ns is equals to, and it is Tm upon Ms. And what is this? This is the to prove. Hence the proof. Hence the proof. 3 मार्काला थेरी पार्ट किंवा 2 ते 3 मार्काला एक एक्झाम्पल परीक्षेमध्ये तुम्हाला हमखास या टॉपिकवरती पाहायला मिळेल. तुम्ही स्वतः एक नवीन त्रिकोण घ्या, त्या त्रिकोणाची नावं तुम्ही स्वतः प्रेडिक्ट करा आणि पुन्हा एकदा अँगल बायसेक्टर थेरम लिहून घ्या. अँगल बायसेक्टर थेरम लिहिल्यानंतर त्याचे 1-2दा रिव्हिजन करा, कॉन्क्युअर करा तो पार्ट. कारण की थेरी विचारली गेली तर 3 मार्काला, एक्झाम्पल विचारलं तर 3 मार्काला, म्हणजे जवळपास 6 मार्क कॅरी करणारा हा कंटेंट आहे. आणि म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने सिरियसली स्टडी करणं गरजेचं आहे. मॅथ हा विषय सोपा आहे, फक्त त्याची वेळेवरती रिव्हिजन करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. स्टे होम, सेफ होम. थँक यू.